Chinese support system is quite active and energetic. Before going to say more, I first of all want to extend my heartiest congratulations to the Department of Political Science for organizing this state level webinar and giving me a chance to be part of it. I now welcome Mr. Indranil Acharya to our webinar and virtually to our college, Dr. B.R. Ambedkar Shatavarshiki Mahavidyalaya, a remote located college bordering Indo-Bangla border, mostly dominated by underprivileged sections and marginal levels of the society. Now next I want to welcome our distinguished participants from different HEIs, higher educational institutions, including faculties and students of our college, to make them available to this webinar, cutting schedule of their valuable times. Yesterday, we had a discussion. We had a special lecture on spiritualism, and today we are going to listen something on materialism, how to protect our materials. A vital part of it is there at banks from fraud and cheating, a quite prevalent issue today. Yes, it was there before. But taking the chance of COVID situation and the helplessness of our people, it seems getting a momentum and making people more prey to it. Though we are trying our level best and taking all sorts of measures and leaving no stones unturned, still we are not able to stop it. We know prevention is better than cure. So today we are going to hear something from a resource person, Mr. Acharya, a zonal manager, East FCPG, Investigation ICICI Bank, and hope will get benefited at the end and will know something to have a control over it. So I don't want to waste more time in this digital platform. I again welcome everybody to this webinar and virtually to our college, and I request our Vice Principal Madam, Professor Rupina Banerjee, to continue with the proceedings. Over to Professor Rupina Banerjee. Thank you, sir. We will request our resource person, Mr. Indranil Acharya, to deliver his speech now, and we would like to inform everybody, including our respected resource person, that this meeting is being recorded for the benefit of our students who can later refer to it when we publish it in our YouTube channel. So আমি ইন্দ্রনীল স্যারকে বলছি যে আমরা এই মিটিংটা রেকর্ড করছি। Now Indranil sir, over to you. Please start your lecture now. Thank you. Indranil, can you hear me? No, he's not audible. He maybe কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় নাকি। ইন্দ্রনীল, হ্যালো, কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। Maybe he cannot hear us or what. কিন্তু he is there in the meeting. Yeah. ওনার এটা মিউট করা আছে কি না আনমিউট করা আছে? না, ওনার মিউট করা আছে স্যার, মিউট দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ওনাকে আনমিউট করতে বলুন।
ইন্দ্রনীল আনমিউট করো প্লিজ। সেটা ইট ইজ আনমিউট করা আছে। আতা ম্যাডাম, আপনি আনমিউট করতে পারবেন আপনার দিক থেকে? হোস্ট ইন্দ্রনীল, হ্যাজ হি লেফট দ্য মিটিং? স্যার দেখছি, আমি চেষ্টা করছি। ওকে, এখানে আছে, ওখানে অপশন আছে কাউকে আনমিউট করা, কাউকে হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ইন্দ্রনীল শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, প্লিজ স্টার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। Can you hear? Hello. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আই ক্যান হিয়ার ইউ ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ Okay. হ্যাঁ। Thanks, Yes. Supriya. Thanks Huh. for giving me a chance. Thanks, Principal Sir. Actually, before I start, একটা জিনিস I want to know a few things. Most of them are students. Correct me if I'm not. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইয়েস। ঠিক আছে। আপনি বেঙ্গলিতে বলুন, বাংলায়। হ্যাঁ স্যার, not an issue, sir. Sir, একটা জিনিস before I start, so initially thanks Supriya for giving us such a long introduction. অনেক লম্বা introduction টা হয়ে গেল I think. And already the students got bored. So, and since you have already instructed the students, আমি একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব, at any point of time, if you any people যদি কারো কিছু কোশ্চেন থাকে at their point of time you can ask me. I do not mind. কোনো অসুবিধা নেই, I can answer that question at very point of time. আচ্ছা, this topic, maybe I don't know, the topic is, frankly speaking, the topic is not that much সবার জন্য অতটা খুব বেশি ভালো লাগে না, it's a boring topic হয়তো হতে পারে, but believe me, boring topic হলো at the end of the day it is going to benefit all of us. A small mistake, a small thing that we don't do or in our daily life in this virtual world, unknowingly the consequence, unknowingly what can এটা ultimately কোথায় যেতে পারে। হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ, অডিবল অডিবল, বল বল। হ্যাঁ আচ্ছা, একটা জিনিস আমি জাস্ট স্টুডেন্ট থেকে যাদেরকে মানে যদি কারো কাছে অ্যানসার আছে তারা প্লিজ আনমিউট করে, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো বিফোর আই স্টার্ট, যাতে আমার বেটার আমার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। তো অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস কেউ কোনোদিন কোনো ডিজিটাল ফ্রডের ব্যাপারে শুনেছো? ব্যাংক ফ্রডের ব্যাপারে এনি সর্টস অফ ফ্রড ইউ হ্যাভ এনকাউন্টার্ড অর ইউ হ্যাভ কাম অ্যাক্রস, যেটা শুনেছো তোমরা কেউ কোনো রকম ভাবে? স্টুডেন্টসরা মাইক আনমিউট করে উত্তর দিতে পারো। স্যার জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কোনো ব্যাংক ফ্রডের ব্যাপারে শুনেছো কিনা কোনো দিন। কেউ যদি শুনে থাকো যে ব্যাংক ফ্রড হয়েছে, তারা মাইকটা আনমিউট করে উত্তর দাও। সব ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়, দে আর টু স্কেয়ার্ড টু স্পিক, আই বিলিভ। না না, ইউ কন্টিনিউ প্লিজ। বললাম যে one way they said one way lecture, one way এসে করার দরকার নেই, it will be two way communication. I want to hear from you people, তারপরে I will give my যতটুকু opinion আছে that I will give, that I will definitely share with everybody, but তোমাদের বেসিক্যালি জানা দরকার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা I will make it আরো লাইট। অনেক সময় আমরা পেপারে পড়ি যে আমরা এখানে কলকাতায় বসে আছি, আমার অ্যাকাউন্টের আমি কিছু করিনি, আমার অ্যাকাউন্টের থেকে পয়সা বেরিয়ে গেছে দিল্লির থেকে। at times we have heard, কিছুদিন আগে অলমোস্ট 1.5 years ব্যাক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের একটা ব্যাপারে শুনছিলাম, দেন সামওয়্যার দোজ হু আর স্টেইং ইন যাদবপুর কলকাতা এরিয়াতে তারাও শুনছিলেন যে কিছু রোমানিয়ান গ্যাং, এগুলো কেউ শুনেছো? ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট প্লিজ অ্যানসার দাও। রোমানিয়ানরা ওরা চ্যাট বক্সে লিখেছে, একজন লিখেছে প্রদীপ হালদার, সে লিখেছে আমার দাদার হয়েছে এরকম একটা কেস। প্রদীপ একটু রিকোয়েস্ট করবো, একটু আনমিউট করে একটু যদি বলো তাহলে বেনিফিট সবার জন্য হবে। আমি স্টুডেন্টদের বলছি, এটা ওয়েবিনার যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, এটা বেশিরভাগ এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন। দ্য কোশ্চিন ফ্রম ইউর সাইড উইল বি অ্যাড্রেসড। আপনারা তো স্টুডেন্টরা যদি কোশ্চিন করে তাহলে ভালো হবে, এটা খুব এনজয়েবল হবে। হ্যাঁ, প্রদীপ হালদার ও আনমিউট করতে পারছে না, লিখছে হি ইজ নট এবল টু আনমিউট, ওর কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, অন্য কোনো স্টুডেন্টের কি এরকম কিছু হয়েছে বা শুনেছো ব্যাংক ফ্রড, তাহলে মাইকটা আনমিউট করে বলতে পারো। অনেক স্টুডেন্ট আমাদের এখানে আছে, পঙ্কজ, দেবব্রত, দেবাশিস, কিছু শুভজিৎ কিছু বলবে? বলো শুভজিৎ। হ্যাঁ শুভজিৎ বলো। ক্লাস ডিটেলস, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস সব কিছু দেওয়া হলো। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কোন ব্যাংকে তো উনি সাথে কন্ট্যাক্ট করেছেন।
শুভজিৎ, ওকে তোমার ফোন কথাটা কি? করেছিল, শুভজিৎ বলল বোধহয় ওকে ফোন করেছিল কোনো একটা ব্যাংক থেকে, ওর ব্যাংক ডিটেলস ওকে, জানার জন্য এই কথাটা বলেছিল যে ও কোনো একটা ব্যাংক থেকে বলছে। হ্যাঁ, ব্যাংক তাই ডিটেলস, তাই তো আমার শুভজিৎ? যাবতীয় হ্যাঁ। কার্ড ডিটেলস সব জানার জন্য ফোন করেছে। এবং আমি ডিটেলসে শুনছি, মানে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি কোন ব্যাংকের কোন ব্রাঞ্চ, আপনার নাম। তো উনি পরে ফোনটা কেটে দিলেন আর কি। আচ্ছা, তোমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, ঠিক আছে, একটা পয়েন্ট আমি পেয়ে গেলাম, একটা ফোন এসেছিল যেখানে ব্যাংকের ডিটেলস। এনিওয়ান এলস, আর কেউ কিছু? স্যার আমার কাছেও একটা ফোন এসেছিল। আমাকে ফোন ফোনে এসেছিল, বলছে, ভেরি গুড। হ্যালো, আমাকে ফোনে হ্যাঁ, বলছে বলো যে বলো। তোমার পাসবুক আর তোমার এটিএমটা রিনিউয়াল করতে হবে। এই জন্য তোমার রিনুয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য তোমার আচ্ছা, বেশ। এটিএম এর পিছনে যে আমাদের কোডটা থাকে, নাম্বারটা থাকে, ওই নাম্বারটা বলতে হবে। আর ওই যে কি কি একটা আছে, সিওডি না কি একটা আছে, এই দুটো আমার প্লিজ সবাই এই পয়েন্টটা শোনো, যেটা দেবব্রত এক্ষুনি পয়েন্টটা বললো, কার্ডের পেছনে একটা নাম্বার। আমি জাস্ট এই পয়েন্টটাতে একটু, কার্ডের পেছনের নাম্বারটা চাইলো। ঠিক আছে, আগে বলো। তিনটে নাম্বার থাকে না, তিনটে নাম্বার হ্যাঁ থাকে। ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ, তুমি আগে বলো। তুমি দাওনি তো? এরপরে বলেছে, না না, এরপরে বলেছে যে তোমার ফোন নাম্বারটা দাও। না, ফোন নাম্বার তো আমাকে ফোন করেছে, সরি আমি ভুল বললাম। এরপর আমার বলেছে তুমি আমাকে এই সব নাম্বার দাও, আমি তোমাকে এখনই রিনিউয়াল করে দিচ্ছি। তারপর আমি বললাম যে হঠাৎ করে আপনি ফোন করেছেন, কোথা থেকে ফোন করেছেন? ঠিক আছে, বললো যে আমি আরবিআই ব্যাংক থেকে ফোন করেছি। এখন বললাম যে ঠিক আছে। RBI হ্যাঁ, তারপরে বললাম আমি ফোন করে আমি মানে আমার শাখা থেকে আমি জিজ্ঞাসা করি আগে যে কি ব্যাপার, কি কি বৃত্তান্ত, আমি একটু গিয়ে দেখি। ঠিক আছে, বললো যে যেতে হবে না, তুমি আমাকে এখনই বলো, না হলে তোমার এখনই তোমার এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে, আর পরে তোমার এটা তুমি রিনিউয়াল করতে পারবে না। ঠিক আছে, তারপরে আমি তো ভীত হয়ে গেলাম। পরে পাশে একটা দাদা ছিল আমাদের, দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা দেখো এরকম এরকম ফোন করেছে। হ্যাঁ, তারপর বললো যে দেখ ব্যাংক ফ্রড হবে, তুই ওর কিছু দিস না। আমি আর সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দিয়েছিলাম। কেটে দেওয়ার পর আর আমি কিছু বলিনি। ঠিক আছে, আর ওকে আমি ফোনও করিনি, আর ওটাকে আমি আর কিছু করিনি। মানে ভেরি পরবর্তীতে গুড, আমরা থ্যাংক ইউ দেবব্রত। আর কেউ? হ্যালো হ্যাঁ বলো পঙ্কজ। স্যার, মানে আমাকেও একবার ফোন করেছিল, মানে ব্যাংক থেকে, মানে ফোন করে আমাকে বলছে, আমি ব্যাংকের ম্যানেজার বলছি, হুম, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। আমি বলছি হ্যাঁ ম্যানেজার বলছেন, তা কি ব্যাপার বলুন। আমাকে বলছে তোমার হলো ফোনে একটা ওটিপি, ওই ওটিপিটা বলতে হবে। বললাম কেন ওটিপি, কিসের জন্য বলবো? আর ব্যাংকের আমি বললাম প্রথমে বলুন তো আমাদের ব্যাংকের ম্যানেজারের নাম কি। আমি ওনাকে আগে জিজ্ঞাসা করলাম, যে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে গেছি, উনি সঙ্গে সঙ্গে। হুম, আচ্ছা, ব্যাংক ম্যানেজারের নামটা জিজ্ঞেস করলেন। ওকে, থ্যাঙ্কস পঙ্কজ। আর কেউ কিছু? স্যার, স্যার একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। সেটা কি, হ্যাঁ আমার হলো ব্যাংকের, এলাহাবাদ ব্যাংকে আমার এটিএম, বাট উনি আমাকে হ্যাঁ, বলেছিল তোমার স্টেট ব্যাংকের মানে এটিএম এর নাম্বারটা দিতে বলেছে। তখনই আমার আচ্ছা ঠিক সন্দেহ হয়ে আছে, গেছে। চলো। এটা বলেছিল, তখন তোমার আমার সন্দেহ তোমার হয়ে যে গেছে, তখন ব্যাংকের আমি পরে অ্যাকাউন্ট নেই, পরে সেই বলে ব্যাংকের ম্যানেজার তোমাকে ফোন করছে। ঠিক আছে, আগে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছে যে হ্যাঁ এর ঠিক পরবর্তীতে আমি আছে, বললাম ঠিক যে আছে আমার তো দেবব্রত, আমি স্টেট ব্যাংকের তো তোমার মানে পয়েন্টটা পেয়ে গেছি। আরো বাকিদের, দেবব্রত প্লিজ মিউট করো, পঙ্কজ মিউট করো। আর কেউ? স্যার আমি প্রিন্সিপাল স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমি এইগুলো কোশ্চেনগুলো নিয়ে নিচ্ছি প্রথমেই, সো দ্যাট ওরা একটু ইন্টারেস্ট পায়। আদারওয়াইজ ফ্র্যাঙ্কলি সাইবার ফ্রড বা ডিজিটাল ফ্রড দে মে নট বি সো মাচ ইন্টারেস্টেড। ওই জন্য তাদের আমি ওদের No, 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 প্রশ্নগুলো it's ফার্স্টে okay, নিয়ে it's okay, নিচ্ছি। it's okay, it's okay, it's okay. আই মে টেক, একটু হয়তো টাইমটা লম্বা নেবে No, no, ব্রাদারদের no, সঙ্গে। no, 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 no প্রথম থেকে problem. আমার রিপ্রেজেন্ট বলেছি আই মে টেক সাচ এ লং টাইম, বিকজ আমি এন্ড টু এন্ড এটা ক্ল্যারিফাই করতে চাই অ্যাকচুয়াল জিনিসগুলো কি হয়। Okay, okay, it's no ঠিক আছে, problem. Okay. আরো যদি কোনো কোশ্চেন আছে প্লিজ বলো। স্যার, হ্যালো ওকে, হ্যালো স্যার, স্যার হ্যাঁ প্রদীপ বলো বলো। বলছি। হ্যাঁ প্রদীপ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছি বলছি আমার হ্যাঁ, দাদার ওরকম হয়েছিল, 4,000 টাকা চিট গেছিল। মানে হুম কি হয়েছিল, বলছে যে ব্যাংক থেকে ফোন করছি, আপনার এটিএম কার্ডটা চালু হুম হয়নি। নতুন এটিএম কার্ডের জন্য হুম, অর্ডার করেছিল আর নতুন কি। এটিএম কার্ড এসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুম, তো বলছে আপনার ওকে, ফোনে একটা ওটিপি যাবে, গেলে ওই এটিএম হুম কার্ডটা আপনার চালু হবে। তো এরকম করে হুম দাদার ফোনে একটা ওটিপি এসেছিল, আসতে দাদা বলে, হুম, বলার পরে দেখছে যে ব্যাংকে যা ছিল চিট হয়ে গেছে এমনি। হয়ে গেছে। ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস প্রদীপ, এটা খুব ভালো পয়েন্ট। আর আর কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স? অনারেবল স্পিকারের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, রিসেন্টলি বাই ফোনে বা বাই হুম মেলে কিছু ওয়েব অ্যাড্রেস আসছে। হ্যাঁ, ওয়েব অ্যাড্রেস আসছে এবং সেটাতে ক্লিক করলেই অনেক সময় অনেকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চলে যাচ্ছে এবং সেটা অন্য ফ্রড হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে যদি কিছু
ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এই পয়েন্টটা আমি আই উইল টেক ইট আপ। কোনো থ্যাংক ইউ কৌশিক। আর কেউ কিছু পয়েন্ট স্যার? হ্যালো স্যার, বলো। বলছি স্যার এখনকার যখন আমাদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট, আমরা যেমন গুগল পে, ফোন পে গুলো ইউজ করি, এর দরুন তো আমাদের ফোনে ইউপিআই কানেক্ট হয়ে গেল। এবার আমরা যে অন্য কোনো অ্যাপগুলো যেগুলো ইউজ করি, সেগুলো আমাদের অনেক পারমিশন অ্যাক্সেস করা, যেগুলো দরকারই হয় না। পারমিশন, ওকে। হ্যাঁ, অন্য কোনো অ্যাপ অ্যাক্সেস করলে, যেমন কোনো একটা অ্যাপ ইনস্টল করলাম প্লে স্টোর থেকে, সেটা অ্যাক্সেস নিচ্ছে, যার কোনো কন্টাক্টের দরকার নেই, মিডিয়ার আমাদের কোন ফোনের ফটো গ্যালারি কোনো কিছু দরকার নেই, সেগুলো অ্যাক্সেস করছে। তো এর ধরুন কি কোনো ফ্রড হতে পারে? তার কোনো ফোনে তো ইউপিআই রয়েছে আমাদের, আর তো ফোন নাম্বারটা। না ঠিক আছে, ইউপিআই পার্টটা আমি আলাদাভাবে টেক করবো। হোয়াট ইজ ইউপিআই? ঠিক আছে, আমি এই পয়েন্টটা লিখে দেব। তাছাড়া আমি পয়েন্ট পেয়েছি। আর স্যার আমি একটু আজিজ মন্ডল বলছি স্যার। স্যার বলো। আজিজ বলছি যে আমার কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যে বলছি এয়ারটেল থেকে আপনার ওখানে একটা আমি সিমটাকে আপডেট করার জন্য আপনার 2G সিম আছে, আমরা 4G তে কনভার্ট করে দিচ্ছি, আপনাকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটাই মেসেজটা আপনি 1 to 1 এ ফরওয়ার্ড করুন। মেসেজটা আপনি 1 to 1 এ ফরওয়ার্ড করবেন, তারপরে আপনাকে 1 or 2 টিপতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এরকমই সেই বলেছিল তো, আপনাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল, মেসেজটা বলেছিল আপনাকে 1 to 1 এ এয়ারটেলে ফরওয়ার্ড করে দিতে, আপনার 2G থেকে 4G তে আপডেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটা একটা করেছিল, আর একটা ওই যে টাওয়ার স্যার, আমি যেটা মনে করতে পারছিলাম না, যে টাওয়ার বলছি ওকে, এয়ারটেলের টাওয়ার দেন। হ্যাঁ বলছি আপনার ওখানে আমি একটা টাওয়ার করতে চাই, তো আমি আপনাকে, আপনি জমির বিষয়টা আমাকে জানান, আর আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা একটু দিয়ে দিন কাইন্ডলি। আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম দেবো, সেই ফর্মে চুক্তি হবে, তারপরে আপনারা ওখানে গিয়ে ফিজিক্যালি আমরা কথা বলবো। কিন্তু গেল যে সে, তারপরে বললাম যে আপনি কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কেন দেবো আমি, আপনি আগে কন্ট্যাক্ট করুন, আমার কোথায় জমি নেবেন, কোথায় আমার টাওয়ার বসাবেন, সেটা নিয়ে আগে ভাবুন, আপনি আগে ব্যাংকে। তখনই বুঝলাম যে এটা টোটালি ফ্রড। এটা কি এরকম হয়? তো এটা কিভাবে আমি এই পয়েন্টটাও নেব। ঠিক আছে, এগুলো কি ধরনের সেগুলো আমি সব প্রশ্নগুলো এট দ্য বিফোর মানে সেশন এন্ডের নিজেরাই তোমাদের উত্তর পেয়ে যাবে, ওই জন্য আমি এই কোশ্চেনগুলো আগে নেওয়া। ঠিক আছে আজিজ, থ্যাঙ্কস। আর কেউ কোশ্চেন? স্যার মাঝে মাঝে ফোন করে আধার নাম্বার চাই, তা আমরা আধার নাম্বার চাই, আধার নাম্বার চাই আধার আপডেশনে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে, এটা একটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট, আধার আপডেশন। থ্যাঙ্কস পঙ্কজ, এটা খুব বড় একটা পয়েন্ট। ঠিক আছে, সো আমি এবার স্টার্ট করছি। থ্যাঙ্কস, এই কোশ্চেনগুলো নিয়েই চলছি। আদর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ সবাই এবার মিউট করে নাও, তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা আমরা আফটার দ্য সেশন আমরা কোশ্চেনগুলো টেক আপ করবো। ফার্স্ট কোশ্চেন আমরা যেটা পেয়েছিলাম, হ্যালো পঙ্কজ প্লিজ মিউট করে নাও। প্রথম আমরা যে কোশ্চেনটা পেলাম, যে কোশ্চেনটাতে একটা আমাদের কাছে কল আসছে, কল এসে নিয়ে দ্য কলার ইন্ট্রোডিউস হিমসেলফ সে বা হারসেলফ, অ্যাট টাইমস মেয়েরাও কল করে, যে আমি এক্স ব্যাংক থেকে ফোন করছি, এক্স ব্যাংক থেকে ফোন করছি, আপনার অ্যাকাউন্ট যেটা নতুন ডেবিট কার্ড এসেছে সেই ডেবিট কার্ডটা ব্লক হয়ে গেছে, আপনি আনব্লক করার জন্য আমি আপনাকে ফোন করছি। প্রথম প্রশ্ন, একটা ম্যানেজার এর কাছে কোনোদিনই ম্যানেজার ফোন করে অ্যাকাউন্টের কার্ডটা ব্লক হয়েছে আনব্লক করেছে, দিস ইজ নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল ফর এ ম্যানেজার। দিস মোডাস অফ ফ্রড ইজ নোন অ্যাজ ফিশিং। আমরা সাইবার বা ব্যাংক ফ্রডের টার্মিনোলজি আমরা বলি ফিশিং। ফিশিং কি হবে, কাস্টমারকে আমরা ফ্রডস্টার কল করবে, কল করে কাস্টমারের কাছ থেকে বেসিক ডিটেলস নিতে চাইবে। বেসিক ডিটেলস বলতে কি, আমাদের কার্ডে একটা 16 ডিজিটের নাম্বার থাকে, কার্ডের ওপরে যেটা এমব্রাস থাকে, কার্ডের ফ্রন্টে আরেকটা জিনিস থাকে এক্সপায়ারি। আমরা যদি কেউ অনলাইন কিছু পারচেজ করি আমাদের কি জিনিস লাগে, ফার্স্ট নাম্বার উই নিড দ্য কার্ড নাম্বার, সেকেন্ড ইজ দ্য কার্ডের এক্সপায়ারি, অ্যান্ড দ্য থার্ড ইজ সিভিবি, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান 2009 অনওয়ার্ডস রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটা ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্মে কোনো ট্রানজাকশন করতে গেলে যেটা লাগে, দ্যাট ইজ ওটিপি, ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড। দ্যাট ওটিপি ইজ ভ্যালিড ফর এ স্টেপুলেটেড টাইম, একটা টাইমের পরে ওই ট্রানজাকশনের জন্য ওই ওটিপিটাকে জেনারেট করা হয়। নাও
আমি যদি ফ্রডস্টার হই, সাপোজ আই এম টার্গেটিং রুপলিনার অ্যাকাউন্টটা, আমি রুপলিনাকে ফোন করব, আমি এসবিআই ম্যানেজার বলছি, ম্যাডাম আপনার অ্যাকাউন্টে যে ডেবিট কার্ডটা এসেছে সেই ডেবিট কার্ডটা তো ব্লক হয়ে গেছে, আপনার অ্যাকাউন্টে ডেবিট কার্ডটা, আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্লক হয়ে গেছে, আনব্লক করার জন্য আপনি আমাকে আপনার ডেবিট কার্ড নাম্বারটা বলুন। আচ্ছা, কেউ কোনো প্রেজেন্টেশন, মাঝখানে কেউ একটা প্রেজেন্টেশন পপ আপ হচ্ছিল, এনিওয়ে এইবার আমার যদি ইন্টেন্টটা যখন আমার এটা থাকবে, ভিসিং এর বেসিক ডেফিনেশন বলা হয় উইথ অ্যান ইন্টেন্ট। হোয়াট ইজ ফ্রড? বিফোর আই গো টু দ্য ফার্স্ট স্টেপ, ফ্রড কি? ইটস আ ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট অর ইন্টেন্ট টু চিট, সিম্পল। এইবার আমার যখন কাউনো টার্গেটকে আমি যেটা ফোন করছি অ্যাজ এ ফ্রডস্টার, আমার ডেলিভারি ইন্টেন্ট হচ্ছে টু গ্যাদার হিজ ব্যাংকিং ক্রেডেনশিয়ালস। Banking credential to defraud a person, we need basic two things. First is his card number, jeta already or kache available ache, expiry, CVV, which he can readily. Then there is something which he doesn't know, mane which is dynamic in nature, that is OTP. OTP ei duto tinte jinish jodi ami peye jai, I can catch hold of the account, ekta particular transactions kore ni. But now fraudsters has changed their mentality. একটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশনস এর উপরে ওরা ফ্রড এর উপরে এখন টার্গেট করছে না। দে হ্যাভ চেঞ্জ দ্য মোডাস, বিকজ আমি একটা ট্রানজাকশনস এ কত করতে পারি, 20,000, 30,000, 40,000, 1 lakh। নাও দে আর টার্গেটিং দ্য এন্টায়ার অ্যাকাউন্ট। লাইক আই থিঙ্ক প্রদীপ আমাদের যেটা বললো, দাদার গল্পটা, দাদার অ্যাকাউন্টে যা পয়সা ছিল সব বেরিয়ে গেল, whereas ওটিপি তে তো সব বেরোবে কি করে? তো দেয়ার উইল বি মাল্টিপল ট্রানজাকশনস এন্ড মাল্টিপল ওটিপিস উইল বি জেনারেটেড। This modus is known as phishing. This is the terminology. Then আরেকজন তোমাদের মধ্যে কেউ বললো যে আমরা এসএমএস পাই, ওখানে অনেকগুলো লিংক পাই। This is basically there are two type of MO. One is যেটাকে বলা হয় এসএমএস এর থ্রু যখন কোনো কাস্টমারের ডেটা স্টিল করা হয়, সেই মোডাসটাকে বলা হয় স্মিশিং। এসএমএস থ্রু, SMSING, স্মিশিং। শুভজিৎ মন্ডল কিছু বলবে, শুভজিৎ বলো, কিছু বলতে চাইছো তো? শুভজিৎ কিছু বলবে? আচ্ছা, এনিওয়ে না স্যার কিছু বলবো না, আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমি কেটে গিয়েছিলাম, আমার জয়েন হয়েছি। ওকে ওকে ওকে, প্লিজ মিউট করো। আমি এখানে আসলে ডিসপ্লেতে তোমার এটা দেখতে পেলাম বলে আমি ফোন। এইবার কাস্টমারের বেসিক্যালি ফ্রডস্টারের ইন্টেন্ট কি ছিল? তোমার ব্যাংকিং ডিটেলস গুলো, ব্যাংকিং ক্রেডেনশিয়ালস গুলো নেওয়ার। ও সেকেন্ড জিনিসটা কি করবে আজকের দিনে, যেটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, এখনই বোধহয় কেউ তোমাদের মধ্যে বললে যে একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছে, লিঙ্কে, হ্যালো, হ্যাঁ লিঙ্ক, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে আমার একটা কল এসেছিল, ওই কলটা কেটেই আমি জাস্ট এটা করলাম। লিঙ্ক যদি পাঠায়, লিঙ্কের মধ্যে কি থাকতে পারে? এর মধ্যে দেয়ার কুড বি থ্রি থিংস। ফার্স্ট ইজ দেয়ার ক্যান বি ম্যালওয়্যার, একটা এমন ভাইরাস যেটা যদি আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যায়, অর এ টর্জন যেটা হুইচ ক্যান রেকর্ড মাই কি মুভমেন্টস, যেটাকে বলা হয় কি লগার। মানে সাপোজ আমার কম্পিউটারে, আমি রুপলিনার কম্পিউটারে এই টর্জনটা পাঠিয়ে দিলাম থ্রু দ্যাট এসএমএস এর লিঙ্কে। সেই লিঙ্কের মধ্যে যেটা আমি কম্পিউটার, ওই লিঙ্কটা রুপলিনা ক্লিক করলো, অ্যান্ড অটোমেটিকলি ব্যাক এন্ডে, যেটা বুঝতে পারা যাবে না অন ফ্রন্ট সাইডে, ব্যাক এন্ডে দ্যাট ম্যালওয়্যার উইল গেট ডাউনলোডেড। প্যারালালি রুপলিনা যখন নিজের অফিসিয়াল সিস্টেমও লগ ইন করবে বা ব্যাংকিং যাই লগ ইন করবে, আই ক্যান সি ফ্রম দ্য ব্যাক এন্ড, ফ্রম দ্য ডার্ক ওয়েব, আমরা যেটা বলি ডার্ক ওয়েবের থেকে আমি ওটা পুরো কম্পিউটারটা মনিটর করতে পারবো। ইভেন আমি ওর মেলে, রুপলিনা জানতে পারবে না, ওর ওখান থেকে আমি মেল পাঠাতে পারবো। ওর কম্পিউটারের টোটাল সিস্টেম, টোটাল ডেটা আমার কাছে কন্ট্রোল থাকবে ইফ আই এম সাকসেসফুল ইন ডাউনলোডিং এ ম্যালওয়্যার অর এ টর্জন ইন দ্য সিস্টেম। সো লিঙ্ক ইজ ডেঞ্জারাস, প্রথম নম্বর। সেকেন্ড, লিঙ্ক দিয়ে এরা কিন্তু যেগুলো ভিকটিমস হই, প্যারালালি যেগুলো ইন্ডিয়ান কাস্টমার্স আমরা যাদের দেখি, যাদের টার্গেট বানানো হয়, তাদের কিন্তু ম্যালওয়্যার বা সিস্টেম হ্যাক করে ভিকটিম হয় না। ভিকটিম হয় বিকজ ওরা কিছু বেসিক্স ডিটেলস এর উপরে ভিকটিম হচ্ছে। কাস্টমার যখন ভিকটিম হচ্ছে, কাস্টমারকে বলা হচ্ছে একটা আপনাকে লিঙ্ক পাঠাচ্ছি, আপনাকে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হচ্ছে। সাপোজ অ্যাপটা কি অ্যাপ?
আমার আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি, অ্যাপটার ব্যাপারে পরে আসছি, আরেকটু ভালো ক্লিয়ার। আমরা অনেক সময়, অনেকে এই পয়েন্টটা বলেনি, অনেক সময় অনেকজন এরকম মেল পাই যে আপনি 2 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা, 50 লাখ টাকা লটারি জিতেছেন। এই মেলগুলো আমরা অলমোস্ট এভরিবডি আমরা এই মেলগুলো পেয়ে থাকি। আজকের দিনে একটু কম্পারেটিভলি মেলগুলো হয়েছে, বিকজ দেয়ার ইজ এ সার্ভারের মধ্যেই আমরা দেয়ার আর ফিল্টার্স, যেহেতু মেলগুলো অলরেডি স্ক্যাম বলে ওখানে চলে যায়। অনেক সময় আমাদের কাছে এটা ফোন আসে, আপনি টাটা সাফারি জিতেছেন, আপনার মোবাইল নাম্বারটা, SMS আসে আপনার মোবাইল নাম্বারটা জিতেছে। আমরা সবাই জানি যদি আমি একটা লটারির টিকিট, লটারির পয়সা জিততে হয়, আমাকে আগে লটারির টিকিটটা কিনতে হবে। তো এই পয়সাটা অলনে সারেন সামনের লোকটা এত আমার জন্য কেন মানে আমার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার কাছে চলে এলো, অ্যান্ড হি ইজ অফারিং মি সাম অ্যামাউন্ট যেখানে আমি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করিনি, মানে আই এম গেটিং এ রিটার্ন উইদাউট ইনভেস্টিং এনিথিং। উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট কোনো তো রিটার্ন হতে পারে না। তো বেসিকলি ফ্রডের মেন জিনিসটা যেটা হয়, দিস গ্রিড। আমরা এই ফ্রডস্টারে উই ফল প্রে টু দ্য ফ্রডস্টার বিকজ অফ দ্য গ্রিড। আমি যদি টিকিট না কেটে থাকি আমি কি করে লটারি পাবো? এইবার আমরা এই গ্রিডটার বেসিক্যালি দিস ফ্রডস্টারস আর বেসিক্যালি প্লেইং উইথ এ মাইন্ড গেম। ওরা এই গ্রিডটাকে ইউজ করে। ওয়েন্স ওরা যখন প্রথমে ফোন করছে, আফটার 1 or 2 minutes ওরা ভাববে যে লোকটার কি বেসিক দরকার। যদি ইফ দে আর সাকসেসফুল ইন রিডিং ইউর মাইন্ড, যেখানে ওরা এটা বুঝবে যে না ঠিক আছে এই লোকটার পয়সার দরকার আছে, আমি একে যদি 10,000 টাকা চাই, 20,000 চাই, এই 20,000 আমাকে দিয়ে দেবে যদি আমি একে অফার করি যে আপনি 2 লাখ টাকা পাবেন। এই হচ্ছে ফার্স্ট, দিস নোন অ্যাজ ফিশিং, যেখানে মাছ ধরার জন্য যেরকম হচ্ছে PHISHING ফিশিং। সেকেন্ড ইজ ফিশিং, যেটা ফোন করে। আলটিমেটলি কিন্তু এগুলো দুটো জিনিস আমি আবার বলতে চাইছি। একটা জিনিস ফার্স্ট হচ্ছে গ্রিড, সেকেন্ড যেটা হচ্ছিল মোস্ট প্রবলি তোমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, আমাকে বললো, যেটা নামটা ভুলে গেলাম, যাই হোক মোস্ট প্রবলি পঙ্কজই বললো যে আপনার অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো দে আর ট্রাইং টু প্লে উইথ দ্য ফিয়ার সাইকোসিস। ওরা ওই ফিয়ারটা ভয় করাচ্ছে। আমরা যদি এমনি নর্মাল যে লকডাউন আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ম্যানেজার বাবু ফোন করছেন, তা আপনি আই শুড শেয়ার দ্য ডিটেলস। অ্যাকাউন্টটা ব্যাংক খুলেছে তো ফর কাস্টমার সার্ভিস, বন্ধ কি করে করতে পারে? ব্যাংক কোনো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে পারে না আনলেস এন্ড আনটিল ব্যাংক গিভস এ রিটেন লেটার টু দ্য কাস্টমার। পোস্ট দ্যাট ইটস এ ব্যাংক একটা আমাদের মধ্যে যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট যখন খুলি, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট বিটুইন দ্য কাস্টমার অ্যান্ড দ্য ব্যাংকার। সেই অ্যাক্টে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে যদি অ্যাকাউন্টটা অটোমেটিকলি বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, দেয়ার আর প্রভিশন ফর ব্যাংক ইন্ডিউসড ক্লোজার্স। ইফ উই ফাইন্ড সাম the transactions are not in the pattern of the profile of the customer, we will go for a bank induced closure. কিন্তু সেই ক্লোজ করার জন্য আমাকে কাস্টমারকে লিখিত চিঠি দিতে হবে। তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ফোন করে আমি অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেবো, এটা পসিবল নয়। সো ডু নট অল প্রে টু দিস ফ্রডস্টার্স। এই ফোনের বেসে রেসপন্ড করার দরকার নেই। আরেকজন কেউ বললো ওনার এলাহাবাদ ব্যাংক থেকে ফোন এসেছিল, ওয়ারেজ বা ইউবিআই থেকে ফোন এসেছিল, ইউবিআই অ্যাকাউন্ট নেই। এরা কি করে করে? এরকম নয়। সামটাইমস আমরা এটা ভাবি ব্যাংকের লোক ইনভলভ আছে। বিলিভ মি, আমি এরকম ভাবে আই ক্যানট ক্লেম কি ব্যাংকের লোক কোনোদিনই ইনভলভ থাকে না, বাট ফর দিস পেটি সাইবার ফ্রডস ব্যাংকের এমপ্লয়িরা ইনভলভ থাকে না। হোয়াট দে আর ডুইং, ওরা নাম্বারস গুলো আমাদের কোথা থেকে পাচ্ছে? দিস ইজ আ অবভিয়াস কোশ্চেন, সবার মনেই থাকে যে আমার অ্যাকাউন্ট নম্বরটা কোথায় পেলো? তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বরটা ওটা পায়নি, ওরা তোমার ফোন নাম্বারটা পেয়েছে। ফোন নাম্বারটা কোথায় পেয়েছো? আমরা আজকের দিনে মলে যাচ্ছি, দোকানে যাচ্ছি, ফরগেট অ্যাবাউট লকডাউন, লকডাউনের আগে রাস্তার ধারে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, আপনাকে মহেন্দ্রা রিসর্টের এই আপনি ডিটেলসটা আপনার ফিল আপ করে দিন, ম্যাডাম আপনার ডিটেলসটা ফিল আপ করে দিন। উই গিভ অল দ্য ডিটেলস। কি কি দিয়ে দিই? নিজের নাম দিয়ে দিই, বাবার নাম দিয়ে দিই, প্যান নাম্বার দিয়ে দিই, প্যান নাম্বার এট টাইমস হয়তো দিও না দিই, মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিই। দোজ ডেটা গেটস কম্প্রোমাইজড। ওই ডেটাগুলো ডার্ক ওয়েবে বিক্রি হচ্ছে। কেন? ওই ছেলেটা একটা রাস্তার ধারে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে, ও আমাকে একটা যা ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছে, ঠিক আছে, হয়তো সেটা জেনুইন কেস হতে পারে, বাট খুব ইজিলি আমরা এই ডিটেলস গুলো শেয়ার করে দিচ্ছি। প্লাস আজকের দিনে ফ্রডস্টাররা ওটাও কিনছে না। এখন আমরা যদি জামতারা গ্যাসের কথা বলি, আমাদের নেবারিং স্টেট, ওরা এইসব করছে না। ওরা নাম্বারটা, সাপোজ আমার নাম্বারের এন্ডিং হচ্ছে 7755, তো দেয়ার উইল বি সামওয়ান যার নাম্বার হবে 56, then there will be 57, 58, এই probability numbers গুলো আসবেই, because সিম তো পরপর ইস্যু হয়েছে। ওরা they will make random calls,
সাপোজ ইন এ ডে মানে দেয়ার আর call centers, dedicated call centers in our neighboring state jara eta korche, they are making 100 calls per day. Just imagine out of these 100 calls if jodi 10% or ব্যাপারে they fall prey, সব কিছু হয়ে গেল। 100 জনকে আমি র্যান্ডম কল করব, SBI আপনার অ্যাকাউন্ট আছে, SBI have a around 20 million অ্যাকাউন্ট, SBI র্যান্ডম যখন আমি এরকম টার্গেট করে যদি ফোন করে যাই, একনুদ কত 10% 5% লোকের তো অ্যাকাউন্ট থাকবে। So this is the basic MO. এরকম নয় they have some details or they are targeting at times ওদের কাছে নামটা থাকে because of this আমরা যেগুলো ক্যাজুয়ালি শেয়ার করছি for the details. Then আমি যে অ্যাপের কথাটা বলছিলাম যে লিংকের ব্যাপারে, লিংকে কি হয়, লিংকে আজকের দিনে একটা হচ্ছে টর্জন ডাউনলোড, আরেকটা লিংকের থেকে একটা অ্যাপ আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব, প্লে স্টোরে উই ক্যান ডাউনলোড অ্যাপ, যে অ্যাপগুলো হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ারিং অ্যাপ আর রিমোট অ্যাক্সেস অ্যাপ, লাইক যেটা খুব কমন ক্যালকাটা পুলিশের জন্য পিন অফ দেয়ার নেক ওই যে হয়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছে, দ্যাট ইজ কুইক সাপোর্ট টিম বিয়ার অ্যাপ, টিম বিয়ার টিভি কুইক সাপোর্ট QS করে আছে। দেন দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাপ কল এনিডেস্ক, এনিডেস্ক বা কুইক টিম বিয়ার অ্যাপের কাজ কি, সাপোজ আমি টিম বিয়ার অ্যাপ আমার কাছে আছে অ্যান্ড আই এম টার্গেটিং রূপলীনার নাম্বারটা, রূপলীনাকে ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করলাম, রূপলীনা গেভ মি অ্যান অ্যাক্সেস কি নর্মাল অ্যাক্সেস, ইউ আর অ্যালাউইং অ্যাক্সেস, যে সঙ্গে সঙ্গে রূপলীনা ফোনটা আমার কাছে কন্ট্রোল হয়ে যাবে, আমি আই ক্যান ক্যাচ মানে টোটালি কন্ট্রোল ব্যাকএন্ড থেকে ওর ফোনটা কন্ট্রোল করতে পারি, আই ক্যান মেক কলস, আই ক্যান সেন্ড SMS, আই ক্যান রিড SMS, আই ক্যান ইভেন ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি মোবাইল ব্যাংকিং থাকে তো মোবাইল ব্যাংকিং এর অ্যাকাউন্টটাও আমি দেখতে পাচ্ছি, মোবাইল ব্যাংকিং যদি নাও থাকে, সাপোজ মোবাইল ব্যাংকিং যদি নাও থাকে, ওর মোবাইলে টোটাল স্ক্রিন আমার কাছে আমার মোবাইলে ডিসপ্লে হচ্ছে, whereas আমরা কিন্তু সামনাসামনি নেই, ইট ইজ নট ব্লুটুথ, মাইন্ড ইট, আমরা দুজন কিন্তু একজন বসে আছি এখানে, হয়তো একজন বসে আছি দিল্লিতে, দুজনে আমাদের শুধু ফোন নাম্বারে এটা হচ্ছে, কোনো দুজন পাশাপাশি সামনাসামনি থাকার কোনো দরকার নেই, একটা অ্যাপের থ্রু আমি ওর পুরো ফোনটা কন্ট্রোল নিয়ে নিলাম। দেন দেয়ার ইজ এ থার্ড অ্যাপ যেটা আজকের দিনে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস অ্যাপ বলে মনে হচ্ছে, বাট দিজ আর অল বেসিক্যালি জেনুইন অ্যাপ, এই অ্যাপগুলো বানানো হয়েছিল ফর এ গুড রিজন, but unfortunately it is being used by the fraudster to defraud the customers. That is known as AirDroid. AirDroid অ্যাপটা যদি ডাউনলোড হয়ে যায়, প্রথম একটা ছিল আমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিলাম বা কল করতে পাচ্ছিলাম, এইটাতে AirDroid অ্যাপটা হয়ে গেলে I can মানে access the gallery of the victim, আমি ভিকটিমের ওর পুরো গ্যালারিটা বা টার্গেটের আমি টোটাল গ্যালারিটা অ্যাক্সেস করতে পারবো, আই ক্যান ইউজ দ্য ফটোগ্রাফস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট, আই ক্যান ইউজ দ্য অডিও ক্লিপস দ্যাট ইজ, আই ক্যান ইউজ দ্য ভিডিও, ওটার থেকে নিজের মোবাইলে নিয়ে আই ক্যান সেন্ড ইট টু 100 অফ আদার পিপল, যেটা জানতেই পারবে না যে ওর মোবাইল থেকে বেসিক্যালি এখানে এসে গেছে। সিভিল সে কি আমি তো কোনোদিন কাউকে শেয়ার করিনি, এই ফটোটা তো আমার মোবাইলে আছে, আমি কোনোদিন শেয়ার করিনি, বাট দিস ক্যান বি, ইট ইজ পসিবল থ্রু দিস অ্যাপ AirDroid, যদি দুজনেই আমরা AirDroid অ্যাপটা ডাউনলোড করি অ্যান্ড আমি ইফ আই গেন অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য নর্মাল পপ আপ, একটু আগে যে বলছিল আমি যদি কারো অ্যাপ ডাউনলোড করি হোয়াই ফোনের এইগুলো চায়, কন্ট্যাক্ট ডিটেলস কেন চায়, এই যে জিনিসগুলো না, এই অ্যাপগুলো যখন আমরা অ্যাক্সেস দিই আমরা খুব ক্যাজুয়ালি দিই, কিন্তু এই অ্যাপের যে অ্যাক্সেস গুলো দেওয়ার এটার কিন্তু লং টার্মসে প্রচুর প্রবলেম আছে। আমি একটা অ্যাপ ডাউনলোড করলাম, তার আমার কন্ট্যাক্টস এর দরকার কি, জাস্ট ডিনাই ইট, ইউ ডু নট হ্যাভ টু গিভ অ্যান অ্যাক্সেস। কিছু কিছু অ্যাপ আছে যে অ্যাপগুলোতে তুমি যদি ডিনাই করে দাও, দে উইল নট অ্যালাউ ইউ টু ফাংশন দ্যাট অ্যাপ, ইউ নিড নট, এই অ্যাপটার দরকার নেই। তোমার যেটা একটু আগেই জাস্ট বললে যে সত্যি তোমার ফোনের মধ্যে তোমার কি ফ্রেন্ডস এর আছে, আমি অ্যাজ এ অ্যাপের অনার, অ্যাপের ডেভেলপার, হোয়াই শুড আই নো? আমার দরকারটা কি? আমার দরকার তোমার ডেটাবেসটা। আজকে আমরা সবাই যে ট্রু কলার ইউজ করি, সবাই খুব ক্যাজুয়াল, যে ট্রু কলারের নাম দেখলাম, অ্যাট টাইমস আমাকে সবাই বলে ট্রু কলারসে আপনার নামটা দেখলাম, ট্রু কলার একটা নতুন নাম্বার থেকে ফোন এলো, ট্রু কলারের নাম দেখলাম। ট্রু কলারটা কি করে কাজ করে কেমনি ইমাজিন? ট্রু কলার যখন সবাই ডাউনলোড করছি, উই হ্যাভ গিভেন অ্যান অ্যাক্সেস অফ আওয়ার ওন ফোন ডেটাবেস। আমার ডেটাবেস নিয়েই, তোমার ডেটাবেস নিয়ে হান্ড্রেডস অফ আওয়ার কাস্টমার যাদের ডেটাবেস নিয়েই দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ ডেটাবেস যেখান থেকে তোমার কে হচ্ছে। যদি আজকে প্রিন্সিপাল স্যারের নাম্বারটা আমি মিস্টার এক্স করে যদি আমার মোবাইলে সেভ করে রাখি, অ্যান্ড এ নিউ পারসন প্রিন্সিপাল স্যার যদি একজন নতুন জনকে কল করে, সেই আমার ডেটাবেসে এক্স আছে,
অ্যান্ড রূপলিনার কাছে প্রিন্সিপাল স্যারের নাম্বারটা নেই, তখন আমার ট্রু কলারের বেসিসে প্রিন্সিপাল স্যারের নম্বরে যদি নতুন লোক কল করে সেখানে মিস্টার এক্স হিসাবেই আসবে। এটা টোটালি অন ডেটাবেসের বেসিসে কাজ করে। নাও আরেকটা যেটা ফ্রড হচ্ছে, এগুলো হয়ে যাচ্ছে বেসিক ব্যাংক ফ্রড। ব্যাংক ফ্রডের বেসিক্যালি আমরা 3 রকমের মেইন ভিকটিমে যেটা পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ফিশিং, means getting bank details using mail. Then there is phishing, মানে getting bank details through phone. Then there is smishing. তিনটেরই মোডাস এইগুলোর গায়ে ঘুরে ফিরে একই জায়গাতে, either they will be sending a link or they will call up asking for the details, যেটা, or সেকেন্ড হচ্ছে, থার্ড হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার অ্যাপে। যদি আমরা না শেয়ার করি এই ফ্রড পসিবল নয়। যদি আমরা লোভে পা না দিই, আমরা গ্রিডটা না রাখি, ব্যাংক ফ্রড পসিবল নয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসে এরকম আমরা অনেকজনে, এক দুজনে আমাদেরও সিনিয়র এমপ্লয়িজ আছে যারা বলে ইসিলিয়ে ম্যাটারকে মানে এই করি না, নেট ব্যাংকিং ইউজ করি না। নেট ব্যাংকিং ইউজ করি না মানে সেরকম ভাবে আমার ফ্রড হবে না তার মানে নয়। আমি যদি কোনোদিন, আমার বাবার আজকে নেট ব্যাংকিং নেই, তাহলে বাবার অ্যাকাউন্টে নেট ব্যাংকিং কোনদিন ফ্রড হবে না এরকম নয়। যদি বাবার অ্যাকাউন্টটা ফ্রডস্টার গেট অ্যান অ্যাক্সেস টু দ্যাট অ্যাকাউন্ট, ওনারা নেট ব্যাংকিং অ্যাক্সেস ইমিডিয়েটলি নিয়ে ফ্রড করতে পারে। ইনফ্যাক্ট নেট ব্যাংকিং এর অ্যাক্সেস থাকলে অল ব্যাংকস এর ফিক্সড ডিপোজিট যেটা আমাদের আছে, সেই ফিক্সড ডিপোজিটটা ভেঙেও কিন্তু টাকাটা বের করে নিতে পারে। কিন্তু সেটার জন্য কি হবে, আমি অ্যাজ এ, হয়তো আমার বাবার যদি এটা অ্যাকাউন্ট হয় বা আমার যদি অ্যাকাউন্ট হয়, টার্গেট কে শেয়ার করতে হবে। এইবার আরেকটা প্রশ্ন আসে সবার মনেই, যে যদি আমার অ্যাকাউন্টের থেকে টাকা চলে যায় তো ব্যাংক কি লায়াবল? আমি এই পয়েন্টটাও ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি। দেয়ার আর 3 স্টেজেস যেটাকে বলা হয় লিমিটেড লাইবিলিটিস ক্লজ। লিমিটেড লাইবিলিটিস ক্লজে কি বলা হয়? ফার্স্ট পয়েন্ট এটা বলা হচ্ছে, যদি টাকাটা কাস্টমারের ভুলের জন্য যায়, মানে কাস্টমার হ্যাজ শেয়ার্ড অ্যান ওটিপি, কাস্টমার হ্যাজ ডাউনলোডেড অ্যান অ্যাপ, customer has responded to some emails or data has been shared by the customer, bank is not liable. Bank কোনো পয়সা দেবে না, whatever may be the amount. Second জিনিসটা হচ্ছে, if something has happened in the bank server, like আমরা যদি কিছুদিন আগে যেটা দেখেছিলাম ধানবাদ কোঅপারেটিভ ব্যাংকে, সেম জিনিসটা হয়েছিল, ব্যাংকের সার্ভারের থেকেই জিনিসটা বেরিয়ে গেছিল। or লাস্ট 2018-এ আমরা কলকাতায় দেখেছিলাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে একটা বড় জিনিস হয়েছিল, যেটা ব্যাংকের, ওটাতে ব্যাংকের ভুলের জন্য, যেখানে ব্যাংকের ভুল আছে, কাস্টমার জানেই না ওর অ্যাকাউন্টের থেকে পয়সা বেরোচ্ছে, সেই জায়গাটা হয়ে যাচ্ছে। সেইখানে যেটা স্কিমিং যেটা আসে, আমি স্কিমিংটা কভার করিনি, আমি স্কিমিংটা বলছি, সেইখানে ব্যাংক উইল বি লায়াবল টু রিফান্ড দ্য কাস্টমার। থার্ড, এটা প্রুভ হচ্ছে না যে ব্যাংকের দোষ না কাস্টমারের দোষ, একটা গ্রে এরিয়া, মেবি সাম টেকনোলজির ফল্ট বা সাম সার্ভারের ফল্ট বা কিছুর জন্য, সেখানেও কিন্তু ব্যাংক লায়াবল টু compensate the customer. But আমি আবার বলবো পয়েন্ট 1টা, যদি কাস্টমারের ভুল, এবার যদি এটা হবে সবার মাথায়, এটা সঙ্গে সঙ্গে আসবে, যদি আমি ফ্রড আমার হয়েও যায়, আমি বলবো না, আমি তো কোনো ওটিপি পাইনি, আমি তো কিছু পাইনি, আমি তো বলবো না ব্যাংকে। প্লিজ, ব্যাংকের কাছে অনেক রকম সফটওয়্যার আছে যেখান থেকে ব্যাকএন্ড থেকে এটা দেখা যায়, ইভেন টেলিকম কোম্পানিজ এর থেকেও দেখা যায় যে কি হয়েছে অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা। সেই জন্যই আমরা বলি, যে কোনো যখন ফ্রড হয়, ইনফর্ম ইউর ব্যাংক and inform your nearest police station. একটা পুলিশ কমপ্লেন খুব ইম্পর্টেন্ট, আদার দেন পয়সা না হলে কিন্তু পাওয়া যায় না, পুলিশ কমপ্লেন করতেই হবে। পুলিশ কমপ্লেন মানে এফআইআর নয়, ইটস এ জিডি, জেনারেল ডায়েরি হলেও চলবে। এইবার আমি আরেকটা যেটা হচ্ছিল, যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের যে স্টোরিটা অ্যাকচুয়াল কি হয়েছিল, দ্যাট ইজ সামথিং কল স্কিমিং। স্কিমিং কি হয়, অনেক সময় টিভিতেও, লাস্ট ইয়ারও টিভিতে তো হঠাৎ করে নিউজ গুলো পপ আপ হয়, তারপর ওটা প্রচুর নিউজ হয়ে যায়। স্কিমিং ইজ নাথিং বাট একটা ডিভাইস, স্কিমার ইজ আ ডিভাইস। আমাদের সবার কাছে নিশ্চয়ই ডেবিট কার্ড আছে, ডেবিট কার্ডের ব্যাক সাইডে দেখো দেয়ার ইজ এ ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ, একটা পাতলা স্ট্রিপস আছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এ ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। আর ফ্রন্ট সাইডে দেয়ার ইজ এ চিপ। চিপটা 2018-এর ডিসেম্বরের থেকে যেসব কার্ডগুলো এসছে সব কার্ডই চিপ, ম্যাগনেটিক স্ট্রিপও আছে, চিপও আছে। প্রবলেমটা এখানে একটাই জায়গা, ম্যাগনেটিক স্ট্রিপটা যেটা আছে, সেই ম্যাগনেটিক স্ট্রিপটাকে কপি করা যায়। দ্য ডেটা, কার্ডের সমস্ত ডেটা ইজ অ্যান এনক্রিপ্টেড ফর্মে আছে ইন দ্যাট ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। এই ম্যাগনেট কার্ডটাকে, এটাকে দেয়ার ইজ এ ডিভাইস কল স্কিমার, যেটা ইজিলি পাওয়া যায় 3,500 4,000 টাকায়
অ্যামাজনে, যদি আমি কারো আমার নিজের কার্ডটাকে ওই স্কিমার ডিভাইসের মধ্যে রান করাই, অটোমেটিকলি ওর পিছনে একটা ছোট্ট থাকে আমাদের মেমোরি কার্ডের মতনই। দ্য ডিভাইসের মধ্যে মেমোরি কার্ডে ওই ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের ডেটা কপি হয়ে যাবে। নেক্সট মোমেন্ট আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক কার্ডে ওটাকে পেস্ট করতে পারি। সো আই ক্যান ক্রিয়েট মাল্টিপল কার্ড উইথ ওয়ান কার্ড। আরো জিনিসটা ক্লিয়ার করছি, স্কিমার বেসিক্যালি একটা ডিভাইস যেখানে কাস্টমারের ডেবিট কার্ড আর ক্রেডিট কার্ডের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের ডিটেলস কে ক্যাপচার করা যায়। এবার ক্যাপচার হলো, সেইটা নিয়ে আমি আমার ল্যাপটপে নিলাম। ল্যাপটপে নিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্ক কার্ড আমরা কোথায় পাই? ব্ল্যাঙ্ক কার্ড মানে হোয়াইট কার্ডস। আমরা হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি যাই, হোটেলে যখন থাকি, হোটেলেও আমাদের আজকের দিনে এরকম হোয়াইট কার্ডস দেওয়া হয় দরজা ওপেন করার জন্য। Those are known as white card or blank card, যেটার মধ্যে ট্র্যাক 1 ট্র্যাক, আমি নট গেট ইনটু দ্যাট টেকনিক্যাল টার্ম। ওইখানে এইবার ওই ব্ল্যাঙ্ক কার্ডে সাপোজ আমি রূপনীনা প্রিন্সিপাল স্যার আরো এক দুজন ম্যাডামের ডেটা আমি ক্যাপচার করেছি, 4টে ডেটা ক্যাপচার করেছি। নাও আই উইল হ্যাভ 4 ব্ল্যাঙ্ক কার্ডস। ওই স্কিমার ডিভাইসের থেকে আমি আমার ল্যাপটপে বা মোবাইলে কানেক্ট করলাম। আমি এই ব্ল্যাঙ্ক কার্ডগুলোকে আরেকটা ডিভাইস যেটার নাম হচ্ছে MSR, ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ রিডার, ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ রিডারের মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক কার্ডগুলোকে দিলাম। ওই ডিভাইসের থেকে এই ব্ল্যাঙ্ক কার্ডে আমি পেস্ট করলাম। দ্যাটস Ctrl+C Ctrl+V, আর কিচ্ছু নয়। কপি করলাম স্কিমার দিয়ে, MSR দিয়ে পেস্ট করলাম। কি হলো? 4জন যাকে টার্গেটকে আমি নিয়েছিলাম, 4জন টার্গেটেরই ডেবিট কার্ডের ডিটেলস আমার কাছে চলে এলো। ঠিক আছে, এবার ডেবিট কার্ডের ডিটেলস তো চলে এলো, ডেবিট কার্ডের ডিটেলস দিলে তো আর হবে না। হোয়াট আই রিকোয়ার্ড, আরেকটা জিনিস কি দরকার আমার? ডেবিট কার্ড নাম্বার দিয়ে তো কিছু হবে না আমার ডেবিট কার্ড, দ্যাট আই রিকোয়ার্ড পিন। নাও ফ্রডস্টার কি করছে, ওরা এটিএম এর যেখানে আমরা কার্ডের যেটা স্লট থাকে সেই স্লটের উপরে দে আর পুটিং এন আ ডিভাইস, এ স্কিমার ডিভাইস, যেটা এটিএম এর কার্ড রিডারের উপরে সেম টু সেম দেখতে লাগে, সেম কালারের। ওই ডিভাইসটা স্কিমার ডিভাইসের উপরে দেয়ার ইজ এ পিন হোল ক্যামেরা, ছোট্ট ক্যামেরা, দেয়ার ইজ এ ব্যাটারি, দেয়ার ইজ এ মেমোরি কার্ড। তো যখন কোনো কাস্টমার যাচ্ছে, কার্ডটা নিজে সোয়াইপ করছে ফর নর্মাল ক্যাশ উইথড্রলস, আমরা নর্মাল সোয়াইপ করছি, আমি কিচ্ছু জানছি না, কিন্তু আমার কার্ডটা আমার এটিএম এর মধ্যে সোয়াইপ হওয়ার আগে ইট ইজ গেটিং সোয়াইপ ইন দ্যাট থার্ড পার্টি মেশিন, থার্ড পার্টি ডিভাইস, দ্যাট ইজ দ্য স্কিমার ডিভাইস। স্কিমার ডিভাইসের থ্রু রান হলো, স্কিমার ডিভাইসে অটোমেটিকলি আমার ডেটাটা কপি হয়ে গেল। প্লাস দেয়ার ইজ এ পিন হোল ক্যামেরা। পিন হোল ক্যামেরাটা কোথায় থাকছে? একদম জাস্ট ওপরে, বোঝা যাবে না কিচ্ছুতেই। দ্যাট ক্যামেরা উইল ক্যাপচার মাই পিন। তো আমি ডেটাটাকে যখন আমি পেয়ে গেলাম, ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের ডেটা অ্যান্ড পিন, দ্যাট ইজ মোর দেন সাফিসিয়েন্ট যে আমি ডুপ্লিকেট কার্ড বানিয়ে দেবো অ্যান্ড উইথড্র করে দেবো। ইন সাচ ফ্রডস কাস্টমার ইজ নট লায়েবল, ব্যাংক নিজে লায়েবল হয়ে যায়, ব্যাংক রিফান্ড দিতে বাধ্য। বাট এটা প্রুভ করতে হবে ইটস এ স্কিমিং কেস। ইন ক্যালকাটা এই স্কিমিং যেগুলো হয়, এই স্কিমিং কেসগুলো ইউজুয়ালি রোমানিয়ান গ্যাংরা সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এরা রোমানিয়ান গ্যাংটা ইউজ করে। কলকাতাতে, ইন্ডিয়াতেও একটা গ্যাং খুব বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, যেটাকে আমরা গয়া গ্যাং বলে কমনলি পুলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয়। ওরা এই স্কিমিং করে যায়। There are other gangs also who are active, like Jamtara, Deoghar, তারপরে Giridi. They are doing this phishing and phishing calls. মানে it's just like a Hindi Bollywood movie. এক একটা এরিয়ার গ্রুপ আর they have a definite MO. ওই এরিয়াতে যদি আমরা চলে যাই, যখন আমরা লাস্ট টাইম we have conducted several raids with police also, I was there, ওটা দেখলাম। If there is a block যেটাতে যদি 1 লক্ষ লোক আছে, তার 90% are involved in these cyber frauds. This is the only source of income for those people who are staying in those locations. Police has tried to eradicate these frauds, কিন্তু পসিবল নয় কারণ হচ্ছে কাস্টমার্স কে এত বলার পরেও ডোন্ট শেয়ার ইওর ওটিপি, নেভার শেয়ার ইওর সিভিভি, যেটা কার্ডের পেছনে থাকে। আচ্ছা, সিভিভি যেটা কার্ডের পেছনে একটা 3 ডিজিটের নাম্বার থাকে, দ্যাট ইজ নট দ্য সিভিভি, কার্ড ভেরিফিকেশন ভ্যালু। ওইটা শেয়ার করার দরকার কি? রেদার আমি তো বলবো যারা আজকের দিন আছি, আমরা এই 59 পিপলস হু আর দেয়ার, আমাদের নিজেদের ডেবিট কার্ডের পেছনে ওই 3টে ডিজিটের নাম্বারকে আমরা মুখস্থ রাখতে পারি না। লেটস একটা রিজলিউশন নিই না, ওইটাকে আমরা নিজেদের হাত দিয়ে উঠিয়ে দেবো। কালকে যদি আমার কোনোদিন আমার মাথায় থাকবে, যখনই আমার
সিভিভি নাম্বারটা আমার মাথায় থাকবে, ওটা থাকবে না, কার্ডটা আমার কাছ থেকে লসও হয়ে গেল বা ফ্রডস্টারি, যখন আমি সাপোজ একটা ফ্রডস্টার কল করছে যে আপনার সিভিভি আপনার কার্ড কা পিছিয়ে দেখিয়ে, যখনই আমি দেখবো আমার পেন দিয়ে কাটা আছে, আমার মেমোরিটাতে রিকল হবে, আচ্ছা দেয়ার ওয়াজ সামওয়ান যে আমাকে মানা করেছিল এটা শেয়ার করতে। আমার ব্যাক এন্ডে মেমোরিতে থাকলেও কিন্তু ইটস এ মাইন্ড গেম, আমি কিন্তু রিকল করতে পারবো না দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইমে। সিম্পল একটা জিনিস, নিজের কার্ডের পেছনে সিভিভি ভ্যালুটাকে ইরেজ করে দাও, একটা বড় মার্কার দিয়ে ওটা মনে রাখো, দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর অনলাইন ট্রানজেকশন, মনে রাখো, মাথার মধ্যে রাখো, কিন্তু কার্ডের মধ্যে একটা বড় করে রেড লাইন করে ওটাকে কভার করে দাও। কোনো কিছু ওপর থেকে কিছু চেটাবে না, আদারওয়াইজ কার্ডটা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপটা রিড করতে অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে, বাট ওটাকে একটা মার্কার দিয়ে, রেড মার্কার দিয়ে, ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে ওটাকে ইরেজ করে দাও, ওটাকে কভার করে দাও। তাহলে কি হবে, যখন ইভেন যদি তোমাকে ফ্রডস্টার ফোন করে তোমার কাছে কনভিন্স করে নেয়, তুমি নিজের ডেটাও শেয়ার করে দাও, কার্ড নাম্বারও শেয়ার করে দাও, কেন তখন তো ফোনে আছে, দ্যাট মোমেন্টে ওরাও তোমাকে বলবে আপনার কার্ড কা পিছে সাইড দেখি, আপনার কার্ডের ব্যাক সাইডে যে নম্বরটা আছে ওটা দিন, ওটা দিন। যখনই তুমি নিজের কার্ডটাকে দেখবে ব্যাক সাইডটা, তোমার রিকল হবে হ্যাঁ আমাকে কেউ মানা করেছিল। তো দ্যাট উইল বি এ ফিল্টার, অ্যাডিশনাল ফিল্টার, যেখানে তুমি ওটা শেয়ার করবে না হয়তো। এটা একটা ছোট্ট স্টেপ, এটা তো কোনো নেই, দেয়ার ইজ নাথিং কি আমরা মানে কোনো জায়গায় বলা, বাট দিস ইজ এ প্র্যাকটিস যেটা আমরা এট টাইমস রিকমেন্ড করি ফর কাস্টমার অ্যাওয়ারনেস। তো বেসিক নেক্সট এই আউটরিচের পরে এটা হয়ে গেল, দিস ইজ অল অ্যাবাউট ব্যাংক ফ্রড প্রিভেনশন। ডিটেকশন ইজ এ নট ইয়োর জব, ওটা ডিটেকশনের জন্য আমাদের এটা আলাদাভাবে টোটালি উই হ্যাভ এ টিম, উই হ্যাভ পুলিশ টিমস, বাট প্রিভেনশন আমরা করতে পারি। আরেকটা জিনিস খুব সহজে আমাদের আরেকজন হচ্ছে OLX এর ফ্রড। ইউপিআই একজন তোমার কেউ জিজ্ঞেস করলে, ইউপিআই ইজ বেসিক্যালি বেবি যেটা ক্রিয়েটেড বাই এনপিসিআই, ন্যাশনাল পেমেন্ট কমিশন। এনপিসিআই যে ইউপিআই করেছে, ইউপিআই বেসিক্যালি ওয়ার্কস অন এ রিয়েল টাইম পেমেন্ট সলিউশন। একটা অ্যাকাউন্টের থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে দেওয়া পয়সা যায় ইউজিং সামথিং কল্ড ভিপিএ, ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস। ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস মানে আই এম নট শেয়ারিং মাই অ্যাকাউন্ট ডিটেলস, আই এম নট শেয়ারিং মাই কার্ড ডিটেলস। আমার রুপিনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার আছে বা আমাকে রুপিনাকে দেওয়ার আছে, আমাদের দুজনের মধ্যে কারো অ্যাকাউন্ট নম্বর দরকার নেই, আমাদের কি লাগবে, আইএফএসসি কোডটা লাগবে আর ওর ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেসটা লাগবে। ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেসের বেসিসে আমরা পয়সা ট্রান্সফার করতে পারি। পয়সা ট্রান্সফারে এইবার ইউপিআই এর ফ্রডটা কি হচ্ছে, ইউপিআই এ একটা জিনিস আছে কালেক্ট, মানে আমি যদি কাউকে জাস্ট যারা কনভেনশনাল ব্যাংকিং করি যারা, আমরা চেকের উপর সাইন তখন করি, পয়সা কারো কাছ থেকে নেওয়ার জন্য তো নয়, দেওয়ার জন্য। ইন দ্য সিমিলার ম্যানার আমি আমার ওটিপি অর এমপিন যেটা মোবাইল পিন অর কিউআর কোড, এগুলো হচ্ছে আমার সিগনেচার। দিস আর দ্য সিকিউরিটি ফিচার দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল উইথ মি, আমার কাছে আছে, দ্যাট ইজ নট অ্যাভেলেবল টু দ্য মাস। হোয়াট আই নো, ইটস নট মানে আমরা ব্যাংকিং ইজ হোয়াট আই নো আর হোয়াট আই হ্যাভ, যেটা হ্যাভ আছে সেটা হয়তো বাইরে আছে, কিন্তু হোয়াট আই নো যেটা আমার নিজের কাছে আছে সেটা তো ব্যাংকের কাছে। তো আমি কিউআর কোড, একজন যেটা কমন ফ্রডটা হয়, আমরা OLX এ কোনো একটা অ্যাড দিলাম যে আমি আমার বাড়ির রেফ্রিজারেটরটা বিক্রি করব, ইউ উইল গেট এ কল, দ্য কলার উইল ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, স্যার আমি ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে বলছি। কেন ইন্ডিয়ান আর্মি শুনলে অ্যাট টাইমস আমরা রিলাই করি, অ্যাট টাইমস আমরা পেট্রোটাকে ওই জায়গাতে আমরা বিশ্বাস করি যে আর্মির লোক মিথ্যে কথা বলবে না। ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে বলছি, আমি আপনার অ্যাডটা দেখলাম, আপনার রেফ্রিজারেটরটা আপনি 10,000 রেট রেখেছেন, 10,000 না, আমি কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মিতে আমাকে একটু কনসেশন দিন, আপনি আমাকে 8,500 টাকায় বিক্রি করে দিন। ঠিক আছে, 8,500 টাকাতে। তো আপনি আপনার ইউপিআই অ্যাড্রেসটা দিন, আমি আপনাকে 8,500 টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। আরে একটা জিনিস এখানে জাস্ট বলতে চাইছি, 8,500 টাকা লোকটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছে আমার জিনিসটা না দেখেই। কেন ভাই? উনি কার্গিলে পোস্টিং আছে বলে। কার্গিলে যদি উনি পোস্টিং আছে, উনি মিলিটারি ক্যাম্প থেকে ভালোভাবে আরো আমার চেয়ে 8,500 টাকায় নতুন রেফ্রিজারেটর পেয়ে যাবে, বিকজ দে গেট এ সাবসিডি। দিজ আর বেসিক্যালি ফ্রডস্টার্স, ওরা দে প্লে দিস ট্রিক্স। তোমার কোনো, আমরা নিজেরা যখন একটা পেন পর্যন্ত কিনি, আমরা দোকানে জেনি 4 বার দেখি, ফ্লিপকার্ট থেকে এলেও খুলে যদি আমরা খুলে দেখি যে না ইট ইজ নট আ প্রোডাক্ট দ্যাট আই হ্যাভ অর্ডার্ড, তো আমরা ওটা রিফান্ড করি। তো এখানে আমি পয়সাটা কি করে দিয়ে দেবো একটা থার্ড পার্টি যাকে আমি জানি না? ওরা কি করবে, ওরা পয়সা তোমাকে পাঠাবে না, দে উইল সেন্ড মেনশন 8,500 টাকা
कलेक्ट रिक्वेस्ट दिए तुम्हार यूपीआई আসবে এবার मोमेंट তুমি যদি নিজের বলবে आपका अपना पिन दीजिए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ना आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा তোমার আসার জায়গায় যাবে টাকাটা আমি কেন যাবে একটু আগেই যেটা বললাম সিগনেচার আমরা চেকের উপর কখন করি পয়সা উইথড্র করার জন্য পয়সা ডিপোজিট করার জন্য চেকের মধ্যে সাইন করি না আমি যদি মানে বলা উচিত না আমি ট্যামডিকানারি যার হাত দিয়ে যদি পয়সাটা ডিপোজিট করে পাঠিয়ে দিই সেও আমার বিহাফে সাইন করে নিয়ে ডিপোজিট স্লিপে পয়সাটা আমার অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারে কিন্তু উইথড্রলের জন্য আমার নিজের জিনিসই লাগে সেরকম আমার পিন বা কিউআর কোড স্ক্যান করতে তখনই লাগবে যখন আমরা ওটা ডেবিট হবে অ্যাকাউন্ট থেকে তো দেয়ার রেদার দেন ওরা সেন্ডের জায়গায় কালেক্ট রিকোয়েস্ট আসে যদিও এখন এই ফ্রডটা একটু কমে গেছে বিকজ NPCI has come up with an unique solution they are not allowing collect request more than 2000 টাকা হয় না তো 2000 টাকার জন্য ওরা ইউজুয়ালি এগুলো করে না দে লুক ফর বিগার অ্যামাউন্ট বড় অ্যামাউন্টের জন্য আর 2000 টাকার ক্যাপিং হয়ে যাওয়ার জন্য এই ফ্রডটা একটু কম্পারেটিভলি কমেছে বাট ফ্রড এখনো আছে একটা স্টুডেন্ট লাইফে 2000 রুপিস চলে যাওয়া মানে অনেক টাকা তো ইউপিআই এর যদি একটাই জিনিস কেউ অ্যাটাচ করে বললো আপনার নিজের কিউআর কোডটা আনিয়ে স্ক্যান করে দিন কেন তোমার মোবাইলে সবাই যারা পেটিএম ইউজ করছি গুগল পে ইউজ করছি আমাদের কাছে একটা কিউআর কোড আছে কিউআর কোডের মধ্যে একটা ওটিপি ট্রানজাকশন আছে ওইগুলো কাউকে দেওয়ার নয় ওগুলো তোমার নিজের জন্য তো দিস আর দ্য বেসিক থিংস যেগুলো করলে আমরা প্রিভেনশন পার্টটা উই ক্যান টেক কেয়ার আরেকটা পার্ট হুইচ ইজ নট রিলেটেড টু ব্যাংক ফ্রড বাট খুব ক্যাজুয়ালি আমরা করি রিগার্ডিং আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ড সোশ্যাল মিডিয়া আমি একটা কিছু পেলাম এবিসিডি একটা কিছু পেলাম আমি ওর কন্টেন্ট কিছু ভেরিফাই করলাম না কিচ্ছু ওর অথেন্টিসিটি ভেরিফাই করলাম না ওর সোর্স ভেরিফাই করলাম না আই এম জাস্ট রানিং এগেইনস্ট টাইম কি ওটাকে কবে জলদি আমি গ্রুপে ফরওয়ার্ড করবো আর আই উইল ফরওয়ার্ড ইট টু 100 পিপল কেন ইজ ইট রেলিভেন্ট ইট ক্যান ল্যান্ড টু লিগ্যাল কনসিকুয়েন্সেস আমি যদি না জেনে কোনো একটা ভুল জিনিস ফরওয়ার্ড করে দিই আমি এটা ডিনাই করতে পারি না যে আমি ওটা ফরওয়ার্ড করেছি বলে আমি তো ওটা কারো কাছ থেকে মিস্টার এক্স থেকে পেয়েছি আমি লিগ্যাল কনসিকুয়েন্স এর আছে আমি কিছুদিন আগে আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট সুশান্ত রাজপুরে দেখছি পিপল স্টার্টেড শেয়ারিং দ্য ডেড বডিজ পিকচার যেটা খুবই আনফরচুনেট ফ্লিপকার্টে ফেসবুকে সব জায়গায় দিয়ে দিল নেক্সট ডে পুলিশ কি করলো লিগ্যাল অ্যাকশন শুরু করে দিল হতেই পারে বিকজ দিস ইজ এগেনস্ট এটা আমরা এভিডেন্স একটা এভিডেন্সকে টেম্পার করছি দ্যাট ইজ অ্যান এভিডেন্স ইন দ্য কোর্ট অফ ল কোনো কিছু এলো যে জিনিস এলো র্যান্ডম ফরওয়ার্ড করার জায়গা আগে ভাবো ওয়েদার ইটস রেলিভেন্ট কি আছে আমি একটা লিংক এলো সবাই কাছে আবার আরেকটা মোডাস হয় আপনি যদি এই এসএমএসটা 10 জনকে পাঠান তাহলে বাচ্চাটা 2000 টাকা পাবে কি করে পাবে ভাই ফেসবুকে আমি প্যারালেলি আপনি যদি এটাতে একটা ও আরেকটা জিনিস হ্যাঁ রিকল হলো ফেসবুকের থেকে অ্যাট টাইমস আরেকটা আমরা এতক্ষণ বলছিলাম লিংকের থ্রু টর্জন আর মালওয়্যার পাঠানো যায় দেয়ার আর পিকচার্স অর জিআইএফ যেটা দিয়েও যেটাকে কিন্তু ম্যালওয়্যার পাঠানো যায় একটা ফটোর মধ্যেও কিন্তু ম্যালওয়্যার থাকে একটা ফটো বলা হয় শেয়ার ইট উইথ 100 পিপল তোমাকে মা লক্ষ্মী কালকেই তোমার উপর সদয় হয়ে যাবে মা লক্ষ্মী কি ওই ফটোটার জন্য বসে আছে নাকি প্লিজ আমরা আমাদের উই আর অল গ্রোন আপ আমাদের একটু মাইন্ড এটা রাখতে হবে কেন একজন লোক বলছে 10 জনকে পাঠালে না হলে আপনার ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে আরে পসিবল প্র্যাকটিক্যালি আমরা সবাই সায়েন্স তো কিছু তো পড়েছি নাথিং সাচ হ্যাপেন্স যখন আমরা ওটা ফরওয়ার্ড করছি উই ডোন্ট নো ওর ব্যাক এন্ডে কি আছে ওর পিছনে দিস ইজ নোন অ্যাজ স্টেনোগ্রাফি ইন সাইবার ফ্রড এই যে একটা ইমেজের পেছনে আমি একটা ম্যালওয়্যার হাইড করে পাঠাতে পারি এই ইমেজটা আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে পাঠালাম রূপনাকে পাঠালাম ওরা নিজেদের মোবাইলে ডাউনলোড করলো ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপের ইমেজ দ্যাটস আ নর্মাল ইমেজ উইথ সাম জিআইএফ সাম ব্লিঙ্কিংস আর দেয়ার সাম প্রেটি গুড ইমেজ কোনো ঠাকুরের ইমেজ বাট উই ডোন্ট নো ওর ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো একটা ম্যালওয়্যার আমি এখান থেকে এনক্রিপ্ট করে পাঠিয়ে দিলাম অটোমেটিকলি দ্যাট ম্যালওয়্যার উইল গেট ডাউনলোডেড ইন দেয়ার মোবাইল ইন দেয়ার কম্পিউটার অ্যাকর্ডিংলি আমার ওইখানে হোল্ড হয়ে যাবে তো হ্যাঁ যদিও এটা এখন খুব কমন নয় ইন্ডিয়াতে বাট দেয়ার ইজ এ পোটেনশিয়াল রিস্ক যদি আমরা কোনো ইমেজও পাঠাচ্ছি কোনো পাঠাচ্ছি যেটা পেয়েছি যেটাকে
ফরওয়ার্ড করার আগে 4 বার দেখো যে অ্যাকচুয়ালি ওয়েদার ইটস রিয়েলি ওয়ার্থ কি ফরওয়ার্ড করছি। নিউজ আর্টিকেল আমরা আসছি দুম করে নিউজ আর্টিকেলসটা ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। নিউজ আর্টিকেল যেগুলো ফরওয়ার্ড করছি ঠিক আছে, বাট তোমার কাছে যেটা এসছে সেটা অলরেডি হয়তো আমার কাছে আগেও এসে গেছে। ইট ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল ইন দ্য ওয়েব। কোনো কিছু আই এম নট দ্য ফার্স্ট পার্সন টু রিসিভ ইট, অ্যাজ এ ফার্স্ট রেসিপিয়েন্ট আমি হতে পারি না। দিস ইজ স্পেশালি ফর দ্য স্টুডেন্ট। তোমাদের নিজেদের রেসপন্সিবিলিটিটা একটু জিনিসটা বোঝো, বিকজ আনফরচুনেটলি স্টুডেন্টস আর ফলিং প্রে টু অল দিস ফ্রডস। তোমরা এরকম ভাবে র্যান্ডম ফরওয়ার্ড করছো, র্যান্ডম, আর পরের দিকে মুশকিল আমরা যখন দেখছি তখন দেখছি যে বেসিক্যালি তোমরা এরকম অ্যাপ ডাউনলোড করে ফেলেছো, তোমরা এরকম ভাবে কোনো ইমেজেরটা এখানে সত্যি কথা কমই পাই, তোমরা এরকম ভাবে কোনো হয়তো লিঙ্কে করেছো, লটারির কোনো ফিশিং মেলকে রিভার্ট করেছো উইথ শেয়ারিং ইউর ব্যাংক ডিটেলস। অ্যাট টাইমস একটা ভালো রেস্টুরেন্টের অফার আসছে, একটা রেস্টুরেন্টে আমি মোগাম্বো রেস্টুরেন্টে আপনার টেবিল বুক করার জন্য একটার সঙ্গে আপনি একজনের সঙ্গে আরেকজন প্লেট ফ্রি পাবেন, একটার সঙ্গে 1+1 মিল ফ্রি। ভাই রেস্টুরেন্টে যদি 1+1 মিল ফ্রি দেওয়ার জন্য তার জন্য রেস্টুরেন্ট ফেসবুকে ওরকম ভাবে অ্যাড দেবে না, এন্ড দে উইল নট আস্ক ইউ টু গিভ ইউ এ কল। আমি কি ফ্রি অফার, এই গ্রিড ইজ এ ডেঞ্জারাস। যখন লিকার কিছুদিন আগে বন্ধ ছিল ফেসবুকে কলকাতা পুলিশ আর আমরা কন্টিনিউয়াসলিও ইভেন আমি নিজের ওয়ালেও এটা পোস্ট করে যাচ্ছি যে এইরকম ভাবে লিকার সাপ্লাই এই জায়গাতে হচ্ছে, দে পিপল ফল প্রে টু ইট, যে আমি অফার পাচ্ছি, আমি খাবারের দোকানে অফার পেয়ে যাচ্ছি, আমি গিফট কার্ড পাচ্ছি। কি করে পাবে? তুমি পেলে এবারে ওটা কি করে হয় আমি সেটাও বলে দিচ্ছি। দে উইল সেন্ড এ ডিটেলস যেখানে তোমাকে একদম নর্মাল তোমাকে বলবে তো আপনাকে 10 টাকা দিয়ে টেবিল বুক করতে হবে। তুমি ভাবে এই 10 টাকাটাতে কি আছে? তুমি কি করছো সেই 10 টাকাটা পেমেন্ট করার জন্য তুমি একটা তোমার নাম, অ্যাড্রেস, হ্যান্ড ত্যান বেসিক ডিটেলস নেবে, আর ব্যাংকের থেকে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 10 টাকা পেমেন্ট করুন। না বলো আমি 10 টাকা না, আমি 100 টাকা দিয়ে আপনার ক্যাশে পেমেন্ট করবো কাউন্টারে গিয়ে, আমি 90 টাকা ওয়েটারকে এক্সট্রা টিপস দেবো, সে টু দেম আপফ্রন্ট দে উইল ডিনাই। ওরা 10 টাকাটা নেবে, 10 টাকা নেবে, দেয়ার উইল বি আ ভার্চুয়াল পেজ which has been created, যেটা আবার টর্জন এর মধ্যে সেইখানে প্যারালালি তোমার যতগুলো ইনপুটস যেগুলো দেওয়া হয়েছে ওই ইনপুটস গুলো থেকে ওরা প্যারালালি ইমেজের থেকে দে উইল ক্যাচ হোল্ড অফ ইউর ইন্টারনেট ব্যাংকিং ডিটেলস। অ্যাকর্ডিংলি ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ডিটেলস যখনই পেয়ে যাবে, নেট ব্যাংকিং ডিটেলস যেই পেয়ে যাবে, অ্যাকাউন্ট পুরো খালি হয়ে যাবে। আরেকটা পয়েন্ট যেটা প্রথমের দিকেই ছিল আমরা ডিসকাস করছিলাম, যারা এয়ারটেল টাওয়ারের জন্য একজন কেউ বললো, তখন আমি আরেকটা there is another type of fraud যার জন্য এখন যদি হয়তো দেখেছো যারা জিও ইউজ করো, জিও কিছুদিন আগে 2-4 দিন আগে একটা এসএমএস পাঠিয়েছিল যে beware of SIM swap fraud if someone is upstream করে beware, একটা কাস্টমার অ্যাওয়ারনেস মেসেজ পাঠিয়েছিল। প্রবলেমটা কি, তোমার কাছে একটা হঠাৎ করে ফোন আসবে or you may get a SMS, a bulk SMS স্টেটিং কি আমার নম্বরটা 2G তে কনভার্ট হয়ে গেছে বিকজ অফ লকডাউন, আপনি যদি 4G তে আপডেট করতে চান তাহলে এই নম্বরে কল করুন। আর এই এসএমএসটা এয়ারটেল যাদের আছে, এয়ারটেলের কাস্টমার কেয়ার হচ্ছে 121, ভোডাফোনের হচ্ছে 123, জিওটা আমার মনে নেই, যাই হোক এই নাম্বারে এই এসএমএসটা ফরওয়ার্ড করুন। সাপোজ এবার তোমার কাছে তোমার অ্যাজ এ কাস্টমার 121 is a customer care number, you will send that SMS which you have received from the fraudster. ওই এসএমএসটা তুমি যখনই ফরওয়ার্ড করবে তোমার এক্সিস্টিং যে সিমটা আছে that will get deactivated, and a clone SIM which is already available with the fraudster that will get activated. কিন্তু ফোন নাম্বারটা তোমার এক্সিস্টিং সিমটা বন্ধ হয়ে যাবে আর তোমার ফোন নাম্বারটা ওই ক্লোন সিমে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। দিস ইজ নন অ্যাজ সিম সোয়াপ। দিস ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস। একটা জিনিস হঠাৎ করে তোমাকে ফোন করে নিয়ে অফার দেবে কেন? এটাও এগেন গ্রিড। তোমাকে ফোন করে অফার দিচ্ছে আপনার 2G থেকে 4G তে আমি কনভার্ট করে দিচ্ছি, আপনার 1 মাস 6 মাস ফ্রি পাবেন। কেন ভাই? টেলিকম কোম্পানিগুলোকে বসে আছে আমাকে পয়সা দেওয়ার জন্য? নো। আজকের দিনে কেউ এসে নিয়ে সামনে থেকে কিছু অফার করছে which may look very lucrative, কিন্তু অফারগুলো আগে নেওয়ার আগে 4 বার ভাবো। সামনের জন্য এত কিসের দরকার পড়ে গেল? দেয়ার আর কাস্টমার সার্ভিস কল, কাস্টমার সেলস প্রমোশন কলস হয়, কিন্তু সেলস প্রমোশন কলসে এরকম ভাবে অফার দেয় না। এত 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 মানে
এত ফ্লাওয়ারি, এত মানে আনজাস্টিফাইড একটা কোনো অফার দিয়ে দিলাম 3 মাসের আপনার ফ্রি পেয়ে যাবেন, আপনি এত SMS ফ্রি পাবেন, এত সিম সোয়াপ আরেকটা বিভৎস ফ্রড হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন ডিউরিং দিস লকডাউন। আপনার ফোনটা বন্ধ হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি। আরে ভাই বন্ধ কেন হবে? কে আমার ফোনটা বন্ধ করতে পারে? ইভেন টেলিকম রেগুলেটরি আবার ট্রাইও আমার ফোনটা বন্ধ করার আগে দে নিড টু গিভ এন রিটেন যে আপনার ফোনটা এই রিজনে বন্ধ করছি, ইউর ফোন ইজ ইনভলভ ইন দিস টেররিস্ট অ্যাটাক অর সামথিং লাইক দ্যাট। আদারওয়াইজ কেউ বন্ধ করে দিতে পারে না। আপনার মোবাইল নাম্বারটা লটারি পেয়েছে, কি করে হয়েছে? আমি তো লটারির টিকিটই কিনিনি। না, আপনার নম্বরটা সিলেক্ট হয়েছে 1 লাখ নম্বরের মধ্যে। ভাই তো আমাকে 9,99,000 নাম্বার গুলো আমাকে শেয়ার করো, এই নাম্বারে দেখি, নেট মি চেক। এই ডিটেলস গুলোতে সিম সোয়াপ যদি হয়ে যায়, সিম সোয়াপ হয়ে গেলে কি হবে? সাপোজ আমার নাম্বারটা ক্লোন হয়ে গেল এন্ড সেই নাম্বারটা ফ্রডস্টারের কাছে আছে। নাও ফ্রডস্টার উইল গেট ইনটু নেট ব্যাংকিং এ, সব ব্যাংকের সফটওয়্যারে যাবে, ওরা এই মোবাইল নম্বরে দিয়ে দেখবে কোন অ্যাকাউন্ট আছে লিঙ্কড। বিকজ ইউপিআই এ আমরা একটু আগে যেমন ইউপিআই বললাম না, ইউপিআই যখন আমরা পয়সা ট্রান্সফার করি আমাদের মোবাইল নাম্বারটা ফার্স্ট আসে। ইউজুয়ালি জেনারেল ইউপিআই এ ভিপিএ অ্যাড্রেস, যেটা ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস যেটা বলা হয়, সেটা বাই ডিফল্ট হয় আমার মোবাইল নাম্বার @ব্যাংকের নাম অর দ্যাট ওয়ালেটের নাম। ফ্রম দ্যাট ওইখানে @টা দ্যাট উইল ডিনোট দিস পারসন ইজ হ্যাভিং অ্যাকাউন্ট ইন দিস ব্যাংক। ওখানে নেট ব্যাংকিং এ যাবে, গেট ইউজার আইডি করলেই I will get the user ID as an OTP. ওই ওটিপিটা ইউজ করব ইউজার আইডি পাওয়ার জন্য। এগেন গেট পাসওয়ার্ড, আবার একটা ইউজার আইডি এর জন্য আবার একটা ওটিপি পাবো, সেটাও আমার ওই মোবাইল নাম্বারে ডেলিভার্ড হবে। অল ওটিপিস উইল বি ডেলিভার্ড অন দ্য ক্লোন নাম্বার, ক্লোন সিম যেটা ফ্রডস্টারের কাছে আছে। আমার অ্যাকাউন্টটা খালি করতে সময় কত? ইমিডিয়েটলি হয়ে যেতে পারে। আরেকজন একটু আগে বলছিল আধারের নাম্বার চায়। আধারের নম্বর গুলো তোমরা যদি দিয়ে দাও, there will nothing to do with bank, কিন্তু হ্যাঁ ব্যাংকের সঙ্গে বিভৎস লিঙ্ক আছে। এখন ফর কোভিড রিজার্ভ ব্যাংক হ্যাজ কাম আপ উইথ এ ইউনিক ব্যাংক ডিটেলস which is known as digital banking. All banks including nationalized as well as private banks, wallets, small finance bank or cooperative banks, ওরা একটা ডিজিটাল ব্যাংকিং এর একটা ইউজ করা হচ্ছে, কারণ আমরা এখন ব্রাঞ্চে যেতে পারছি না, অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছি না। ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট কিভাবে খোলা হয়? আমরা ওয়েবসাইটে যাব, নিজের প্যান নাম্বার দেবো, আধার নাম্বারটা দেবো, একটা ওটিপি পাবো, প্যান আর আধারের ওটিপিটা দিয়ে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবো। এইবার আমি অ্যাজ এ ফ্রডস্টার আই উইল লেট মি টার্গেট, যদি আমি রূপলীনাকে টার্গেট করলাম, আমি রূপলীনা বললাম ম্যাডাম আমি ইনকাম ট্যাক্স থেকে ফোন করছি, আপনার প্যান আর আধার লিঙ্ক হয়নি। তো না আমার লিঙ্ক হয়েছে, না লিঙ্ক হয়নি, আমি দেখছি লিঙ্ক হয়নি, আপনি আপনার প্যান নাম্বারটা বলুন। অবভিয়াসলি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যদি ফোন করে আমরা ভাববো ভাই ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ফোন করছে, তো ওকে আমরা নিজে প্যান নাম্বারটা দিলাম, রূপলীনা উইল শেয়ার আধার নাম্বার। না ম্যাম লিঙ্ক হয়নি, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি লিঙ্ক করে দিচ্ছি, আপনার চিন্তা নেই, এইটা এই যদি না হতো তাহলে আপনি হয়তো ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ পেয়ে যেতেন, এই হয়ে যেত ওই হয়ে যেত। তো সিমে প্রিটেন্ড এটা এরকম পারসিভ করবে যে খুব ভালো, আমি তো প্রিটেন্ড করছি খুব ভালো হয়েছে জন্য যে হ্যাঁ লোকটা আমাকে হেল্প করছে, and I will ask for that OTP. With that OTP I can open an account in the name of Rupalina Banerjee, যেটা কন্ট্রোল আমার কাছে থাকবে as a fraudster. These accounts are known as mule accounts. Your Aadhaar number, তোমার আধার নাম্বার, তোমার প্যান নাম্বার is your basic details, এটা ডাইরেক্টলি শেয়ার করার দরকার নেই। ইনকাম ট্যাক্স ফোন করে কারো প্যান আধার আপডেট করতে বসেনি, এরকম কোনো ড্রাইভ নেই। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এমনিতেই ম্যান পাওয়ার শর্টেজ, আর ওদের কাছে এত ম্যান পাওয়ার নেই যে দে উইল কল আপ ইচ এন্ড এভরি ট্যাক্স পেয়ার এন্ড র্যান্ডমলি, এরকম কখনো করবে না। আপনার অ্যাকাউন্ট আপনি ইনকাম ট্যাক্সে আপনাকে ফাইন হয়ে যাবে, চালান আগার, দুটো জিনিসে ওরা মেন কাজ করে টোটাল ফ্রডের, যেটা প্রথম থেকে আমি বলছি। ফার্স্ট ইজ গ্রিড, সেকেন্ড ইজ, আমরা যদি এটাতে বুঝে যাই যে না আমরা এটাতে ভয় পাওয়ার নেই, সত্যি ভয় পাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই, আর সেকেন্ড আমরা এই লোভে পা দেবো না, তাহলে উই ক্যান অ্যাটলিস্ট ইরাডিকেট না করতে পারলে উই ক্যান মিনিমাইজ দিস ফ্রডস। ঠিক আছে, আমি আর কিছু নেই, নাও ইটস ওপেন টু ইউ অল। তোমরা এবার কোশ্চেন আছে যার কাজ তোমরা বলতে পারো। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ ইন্দ্রনীল। কোয়েশ্চেন্স আছে, অনেকেরই অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে, আই এম শিওর সবাই করবে একে একে। আচ্ছা, আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনটা পেয়েছি হচ্ছে আমাদের একজন গেস্ট আছেন, উনি দীপান্বিতা সান্যাল, উনি গুরুদাস কলেজের ফ্যাকাল্টি। দীপান্বিতার প্রশ্ন হলো যে আমাদের জুম অ্যাপ, এই অ্যাপটা এখন খুবই আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য, অনলাইন ক্লাসেসের জন্য এই অ্যাপটা খুব হচ্ছে। এবার ওর প্রশ্ন হচ্ছে যে জুম অ্যাপের ব্যবহারটা তো ব্যান করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনেক ওয়েবিনার আছে যারা বলে যে জুম অ্যাপ ইনস্টল করো, তাহলে আমরা ওয়েবিনারটা কন্ডাক্ট করব। কিংবা আমি দীপান্বিতার প্রশ্নের সাথে আমারও একটা প্রশ্ন জুড়ে দিচ্ছি যে আমাদের যে স্টুডেন্টসদের যে ক্লাস হয়, মানে আমাদের ছেলে মেয়েদের যে ক্লাস হয়, ওগুলো জুম অ্যাপে হয়, কিন্তু জুম অ্যাপের তো আমরা অনেক রকমের অনেক প্রবলেমসই শুনতে পাচ্ছি। এইটার ব্যাপারে যদি একটু আমাদেরকে বলিস তুই। হ্যালো, জুম অ্যাপ জুম অ্যাপ সত্যি বলতে গেলে জুম অ্যাপের যখন আমরা ডাউনলোড করছি, জুম অ্যাপেও সেম যে প্রবলেমস গুলো আছে, বেসিক পারমিশনস যেগুলো আছে, জুম অ্যাপস আমরা এখন এই জন্য এত বেশি হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে বিকজ ইটস এ চাইনিজ। ঠিক আছে, সত্যি কথা বলতে জুম অ্যাপের জন্য প্রায় অলমোস্ট অনেক অর্গানাইজেশন, বড় অর্গানাইজেশন সবাই জুম অ্যাপকে বেসিক্যালি একটাই জিনিস, বিকজ ডেটাটা জুম অ্যাপ অটোমেটিকলি জুম অ্যাপের সার্ভারে ক্যাপচার হচ্ছে। অল জিনিস যেটা আমরা আজকে এখন রেকর্ডেড